him to play. What? Yeah. Then That is what. You know, the South Africa people, why that Miller was asking this decision, wrong decision from Indian teams and all, his statemented. Because of this one only. They also travel to Dubai. Because they never know either they have to play with against India or South Africa has to New Zealand has to play. Oh, the semi. Semi. Because one day only was there. So these guys travel to Dubai. Then again they came back to Lahore. Oh, after we won against New Zealand, we came in the top order, so they're supposed to. They travel back to Pakistan. That's why Miller statemented. He's saying we were traveled 7 hours up and down, and we carried all the things, and this is a wrong decision. I don't know why these people are doing like this. He was given this statement, and he's saying I'll support only New Zealand in final also. Yeah, I mean, from his point of view, it's right. We are thinking about our players' safety, but from his point of view, so they could have taken 2 days, no? Like Wednesday and they would have given some break. Break, no? They would have given. Now instead of having 3 days break. Yeah. For final. One more thing, actually, they also would have won the match. Actually, if they would have controlled it. ఎందుకు కొట్టేదే పవర్ ప్లేనే కదా చూసి ఆడుతున్నాడు ఈరోజు మళ్ళా నువ్వు అనవసరం కెలికి ఉదయాన్ని కూడా ఏమన్నా వేరే వాడు రన్ కనీసం బ్యాటింగ్ బాల్ తగిలితే ఫస్ట్ లో 10-12 బాల్కి అసలు బాల్ రన్నే కొట్టలేదు. రెక్కల్ టైం కదా షాట్ రా నయ్యో క్యాచా ఓ మై గాడ్ నానంటే ఏంది బాల్ అంటావు బ్లైండ్ క్యాచ్ అమ్మా జీవితం అదే ఏం అంత దూరం పోయి కొట్టిండు బ్లైండ్ సూపర్ క్యాచ్ రా యాక్చువల్లీ somehow he caught it. No, but still, he judged the ball nicely. It's not somehow. If it is us, we should not say we run the ball we took. He judged the ball very nicely. Very purely unluck. Unluck for this guy, but we should appreciate the way he took his catch also, right? See, even after reaching there, he was rotating and seeing the ball and took that. awesome catch actually. He got some timing also because of that. These things happens to me only. Every time they take some good catches for me. So many times, hard luck now, but excellent catch. Hard luck. That catch, I didn't expect it. Yeah. I was 2 runs. I was thinking 2 runs. షూటింగ్ లేదు ఈరోజు లెంత్ బాగానే వేస్తాను వాళ్ళు బౌలింగ్ కొంచెం బౌన్స్ బాగుంటుంది లెంత్ ఇట్లా అసలు ఆటలో పడితే ఎత్తుగా పడుకుంటే ఏనాడు ఆ 2 బౌండరీలు కూడా నేను వెయిట్ చేసి బ్యాక్ ఫుట్ లో దొబ్బి కొట్టినది 2 4 ఆడికే కదా ఆడికే ఇంకోటి కొద్దిగా పక్కకి ఈ ఓవర్లోనే కొట్టింది వైడ్ లన్ వేసిపోతాం ఒక బాల్ అదే మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది 2 extra దిస్ సైడ్ 2 extra దిస్ సైడ్ కాన్సంట్రేషన్ అబ్బా 10 నిమిషాలు ఆడుంటే సుక్కలు అవన్నీ కట్టుకుంటే దానా చిరాకు అనిపించేది చూడి సుక్క చూడు క్యారీ బాగా అవుతుంది వాళ్ళ కీపర్ కూడా చూసిన వాడు భలే తీసుకుంటాడు బాల్ లెగ్ సైడ్ బాల్ ఒకటి బౌండరీ వైడ్ వాడు ఎగిరి బాగా పట్టుకుంటాడు వాడికి ఇరుక్కునేది అది వాడు యాక్చువల్ గా పోయి పెట్టి చేతులు పెట్టి సో కీపర్ డౌన్ లో ఉంటాడు కాబట్టి అది బౌన్స్ హైట్ పోతుంది మామూలుగా అయితే నార్మల్గానే అనిపిస్తుంది వాడు డౌన్ లో ఉండేదాన్ని తైబెడ్ పెట్టుకొని వినవా అయినగా వాడు
ఇవల్లది ఒకటి పెట్టుకున్నందుకే దీనికి ఎన్నో వత్తర్లు పడినాయి ఇప్పుడు. ఇంకా మళ్ళీ ఇది కూడా పెట్టుకోకపోతే ఏడా भाई नेक्स्ट वीक मैच टेक टाइटन से ब्लेंडेड को शिफ्ट करेंगे, ठीक है? मैं घर जाता हूँ, ये पूरा थोड़ा हॉस्पिटल जाके ये भी है थोड़ा ये पुराना ठीक है फेस्टिवल देख के आराम से నెక్స్ట్ వీక్ ఫెస్టివల్ ఉంది మా ఊర్లో పోవద్దు అనుకున్నాను యాక్చువల్గా. ఇది ఇప్పుడు ఇంజరీ ఎక్కువ తిరునాళ్ళు జరుగుతుంది మా ఊర్లో 3 days. ఫస్ట్ రోజు మా ఊర్లో, రెండో రోజు ఇల్లూరులో, మూడో రోజు ఇల్లూరులో. వీళ్ళది బోడుగుండు పల్లె. మా ఊర్లో అందరూ రెడ్డిస్ ఉండరు, రెడ్డి వారి పల్లె అట్లా అందరికి తెలియదని కడపని వాడైతే మధ్యలో ఒకటి స్టోవ్ ఎత్తుతాడు సడన్ గా. ఈయన బాగా వాడొక 5 బాల్ ఫస్ట్ నుంచి కలిసి ఆడ పెట్టండి, నేను ఒక ఓవర్ పెట్టింది. ఈయన ముందు ఓవర్ నేను వాళ్ళకి ఓన్లీ వరి తప్ప ఇంకేం పడదు. ఇన్ని వేల ఎకరాలు చెరుకు కూడా వేస్తారా? మొక్కజొన్న కండి, అన్ని కూరగాయలు, పూల తోటలు. ఓకే. కానీ ఇట్లాంటివి ఉండవైతే శనక్కాయలు, శనగలు ఈ ఎండలకు పండేటి నీళ్ళుంటే ఇవి పండవు, చచ్చిపోతాయి. ఈసారి పుల్టాస్ గిల్టాస్ పడితే గమ్మెంచి పైన దీని ముందు చూసావా ఇంత పెద్దగా వేయించొద్దు, చిన్న గుర్తే 2-3 రౌండ్లు వేపియాలి. స్టిక్కర్ మీద కట్టుకోదుగా, స్టిక్కర్ మీద ఎట్ట కట్టుకుంటుందా? కట్ చేసి ఎంత లెవెల్లో కావాలో అంత ½ ఇంచ్ వేయించు చాలు. జూడు లేచిపోయింది, నా బ్యాట్ ఉండాలి చూడు. జూడు ఎట్లా లేచింది ఇది. ఇంకా కొంచెం చిన్నదే చాలు. దాని మీద వేసింది స్టిక్కర్ మీదే, స్టిక్కర్ మీద వేపించే పోతుంది. 1220 ఉంది, అది వేసి 1270 అవుతుంది. ఇంకా మళ్ళా ఇప్పుడే కట్ చేయట్లు తగలడం ఇంకా 1270 అయితే ఇంకా బ్యాట్ పైకి వచ్చేలా బాల్ కీపర్కి పోతా ఉంటుంది. వెయిట్ ఎక్కువ వేయకపోతే ఆ కట్ షాట్లు పోతాయి ఎక్కువ, అన్నీ కొట్టలేము. ఎంత వెయిట్ లేదు బాగా नाइस एफर्ट ऑलरेडी एक्सपेक्ट नहीं किया नहीं दिखाया ना आपको, बस पहले आप नहीं सोचा था इधर आ रहा है करके. Good take bro. You are the one who took the catch? No. Super take. वो ఇరుక్కునింది అందులో బ్యాక్ వర్డ్స్ కదా, ఇట్లా ఫ్రంట్ పోలా, ఇట్లా బ్యాక్ స్ట్రైట్ బాల్ లెగ్ లెగ్ ఎందుకు లాగుతాడు ఆయన? స్ట్రైట్ బాల్ లెగ్ లెగ్ కొట్టాల్సిన అవసరం ఏమన్నా? ముందర వేసుకుంటే తిప్పించండి ఎంపైర్ గారు, నేనేమన్నా వాడే తిప్పించండు తెల్లయి అలో లేదు చూచి లోపల ఎక్కువ ఉంటుంది, అది ఉండేది వేసుకోవచ్చు. ప్లెయిన్గా ఉండేది వేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ మందంగా వేసుకుంటే అందరూ వేసుకుంటారు, అలవాటు చేసుకోండి. అది ప్రాక్టీస్లో మాత్రమే వేసుకోండి. సీట్స్ ఆఫ్ చేసుకో, వెనకాల సీట్స్ ఆఫ్ చేసుకో. కాదు బాల్ చేయం, బాల్ స్ట్రైట్ వస్తాడు, లెగ్ లెగ్ ఎన్నుకున్నావు నువ్వు. చాలా స్లో ఫస్ట్ నేను వాడు అయ్యే కట్టర్లు వేస్తాడు అలా మూడు పాస్ చేస్తాడు ఫస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ వాడు వచ్చేదాన్ని బట్టి చూసి బాల్ స్లోగా వేస్తాడు లేదు ఇట్లా అందాం అనుకున్నా. నువ్వు ఒక మైండ్ లో ఒకటి పెట్టుకో, లెగ్ లో రన్స్ లేవు, లెగ్ లో రన్స్ లేవు, స్ట్రైటే ఉన్నాయి నాడు.
నువ్వు 10 రన్స్ 20 రన్స్ ఈజీ గుర్తుండొచ్చు, తర్వాత ఆడొచ్చు ఎటైనా. స్ట్రైట్ ఉన్నాయి అనుకో రన్స్, స్ట్రైట్ ఉన్నాయి అనుకో మైండ్ లో, లెగ్ లో రన్స్ లేవు. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఆడుకుంటాను లెగ్ స్ట్రైట్ ఓన్లీ స్ట్రైట్ ఆఫ్ సైడ్, ఓన్లీ హాఫ్ సైడ్, లాంగ్ ఆఫ్ ఇవాళ ఆఫ్ అంతే అంతే. లాంగ్ అని కూడా ఉండదు. లెగ్ లెగ్ పోతే 6, లెగ్ లెగ్ కొడితే అవుట్. హాఫ్ నేర్చుకోవడానికి అట్లా ఆడతాను అప్పుడు బాగా. ఇప్పుడే కదా వచ్చింది వాటర్ కింద మొత్తమే 35 కొట్టుకోవచ్చనే నేను మింగింది, లేకపోతే వాళ్ళు 20 వైడ్లు వేసిండ్రు, 15 వైడ్లు వేసారు, మీరు 10 కొట్టిండ్రు, ఏం రాలేదులే. ఆడవాళ్ళు 36 అమ్మా రన్ రేట్ మైండ్ మెయింటైన్ 36లో 16 వైడ్లు 20 కొట్టిందా 15 బాల 16 కొట్టినాడు 25 బాలకా 4 ఓవర్లు ఆడేసాను కదా 6 ఓవర్లకు ఆడొచ్చులే చిన్నగానే ఎక్స్ట్రా వస్తానే కదా డిపెండ్ చేసిన, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాడు సుడిగుండం క్యాచ్ తిరిగి తిరిగి బట్టి తెంగిండు వాడు. నా దగ్గర ఈజ్ లైక్ ఏం చేయాలా, చాలా స్లో బాల్ వేసిండ్రా, వాడు వేరియేషన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ బాల్ ఎంత పేస్ వేసిండు లెగిపోయింది. ఇది 4 ఓవర్ నేను చెప్తున్నాను మైండ్ సెట్, ఎవ్రీ బాల్ నీ మైండ్ లో అనుకో, నేను స్ట్రైట్ ఆడాలి, స్ట్రైట్ బాల్ బ్యాట్ ను ఇట్లా పండబెట్టుకుని ఆడినా స్ట్రైట్ ఇట్లన్నా పెట్టిండు చూడు బాల్ అసలు ట్రై చేయలేదు, ఈసారి ఫుల్ టాస్ పడితే హ్యాండిల్ చేతిలోకి వస్తుంది. అంటే హ్యాండిల్ బదులు అంత డబ్బులు పెట్టి హ్యాండిల్ పోతుందా, డబ్బులు పోతే అంటే ఇదో కానొస్తా నాకు. ఈరోజు ఈయన కూడా మూమెంట్ లేదు, ఇదో పట్టుకో నువ్వు సౌండ్ వస్తుంది, ఏం కాదులే కరెక్ట్ పట్టుకో, నువ్వు చేతులు ఎత్తినాలు పెట్టుకొని ఏం అనగా గమ్నుండు ఫీలింది అది. అదే నేను చెప్పేది, ఇది అది వేయకపోతే ఇంకా అసాం అయింది. పెట్టు పెట్టు వేయించు 2000 పెట్టి స్టిక్కర్ కొన్నారు వేసింది. ఇంకా అన్ని తిప్పించడం అయితే రఘున్న మాత్రం తెల్ల బ్యాట్ వేసుకొని ఆడుకోండి మేనేమో మళ్ళా స్టిక్కర్ ఇది కొన్ని 16,000 అయితే దీని ఖర్చు 10,000 పైన అయిపోయింది ఇప్పటికి. ఆ బౌలింగ్ మిషన్ ఉంది చూడాలా పైనుంచి నాతో తిరిగి తిరిగి పెట్టిండు. నేను 2 రారా అని చెప్తాను నాగే కానీ నేను సింగిల్ ఆగినా ఇది బౌండరీ అని వచ్చి నాకు తెలియలే ఇది బౌండరీ అని అసలు. ఆ గ్రౌండ్ చుట్టుకాయలు మొత్తం స్టైల్ ఇవన్నీ చుట్టుకాయలు, ఇది చుట్టుకాయలు అడన్నీ చింత చెట్లు మునగ చెట్లే అది చేస్తారు. నువ్వు పోయి ఒక 50 కొట్టు నీకు నేనొద్దు మ్యాచ్ యాన్నా బాల్ ఎట్ట పడతాను కొట్టను నేను, లేకపోతే మంచి బాల్ పడితే ఊరకంగా అడ్డం ఆడింటే అన్నీ లేదు ఫస్ట్ కొడదామని చిన్నగా ఆడదామని ఎక్కువసేపు ఏం చేద్దాం ఆడుకుందామని రోజు అంటే ఏదో ఒకటి మనకు. నేను 3-4 మ్యాచ్లు బ్యాటింగే పోలే, 3 మ్యాచ్లు జాగ్రత్త ఆడుకోకుండా ఎందుకన్నా ఆడితే అది మన తప్పు అంతే, ఎవరిని బ్లేమ్ చేసి గుడ్ రన్నింగ్ రాఘు, గుడ్ రన్నింగ్. రైట్ బ్యాట్ ఆడింటే బౌల్డ్ కావు కదా, రైట్ బ్యాట్ ఆడింటే బౌల్డ్ కావు కదా. ओपनिंग जाऊंगा उसके बाद सीधा घर मैच देखना है. फील्डिंग तो कर लेंगे, हो जाएगा तब तक ना. 2:30 ना मैच. बैटिंग आना है, पूछ दो ओपोनेंट्स को पहले हमको बैटिंग चाहिए. उन लोग का आई थिंक 240 चाहिए. उन लोग का वो है ना इक्वेशन है, रेट रन रेट. उनको हराएंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे अपन, ठीक है. हो गया क्या 11-12 रन? हाँ हो गए, 12 तो हो गए.
रावन्ना भी आ रहे हैं तो फिर हो गए कौन आ रहा है श्रीराम भाई आसान हो रहे को स्नो गाने हम भाई तुम शॉट है रघु भाई नाइस शॉट रघु 6 बढ़िया गुड शॉट रघु चलो बैठ కుంటుకుంటానే ఎక్కువ పరిగెత్తున్నాం పరిగెత్తింది రెండో ఒకటి టైం వచ్చింది బాగా ఒకటి ఫీల్డర్ మిస్ చేసి నెగ్లెక్ట్ చేశారు మరి వాడు టైట్గా నిలుచుకుంటా పోతాడు ఇంక రారా మళ్ళీ స్లాట్ బాల్ ఒకటి కూడా దింగు షాట్ రా బ్యాట్ నైస్ షాట్ రా బ్యాట్ కింద లాలి అట్టేసే పవర్ ప్లే అట్టేసే పాస్ అంతే నాకు తెలిసి వీళ్ళిద్దరే లేరా బౌలింగ్ కూడా లేనట్టుంది వాళ్ళు లైన్ లెంత్ బాగా వేశారు వేరియేషన్ లైన్ లెంత్ అటు జరుగు కొద్దిగా చాలు అట్టే కూర్చోదా అటు జరుగు ఇట్లా ఇట్లా అడ్డం లేకుండా పోయిన నీకు నీ కెమెరా విహారయాత్ర ఏడో 25 కంచి మళ్ళీ 23 కాడికి లెక్క వచ్చింది యావరేజ్ ఈ మధ్య 5-6 కాడి రేపు వారము టీం లేదు నిదానంగా అన్ని బాగైనాక లాంచ్ చేస్తాం రేపు నెలకు ఒక మ్యాచ్ చేయాలి ఆ టీంకి నెలకు ఒక మ్యాచే అందుకే అంత ధైర్యంగా పెట్టింది ఆఫర్ ఈ రెండు అంటే సుబ్బన్నంగా జడ్జాకి ఆడుతున్నారు ఆడలేదు ఎందుకు రెగ్యులర్గా అందరు ప్లేయర్ లేరు కదా ఎందుకు మేములే కెప్టెన్ వైస్ కెప్టెన్ ఉంటే అబ్బా ఈయనకు బాగా అన్ని వస్తాయని దాంట్లో అయితే లక్ కూడా బాగా వస్తుంది మా టీం కదా అది ఆడ మీ ఇద్దరు నెట్స్లో సూపర్ నీకు బాల్ వేస్తుంటే పడుతుంది అంటే మీ ఇద్దరు గ్రౌండ్ ఎప్పుడన్నా మంచుకున్నానికి నేను ఒకరోజు చెక్ చేయడానికి అందరు మంచి గెలిచే మ్యాచ్ అయితే టీం పెడతాను అయితే హెచ్ఆర్ స్పోర్ట్స్ 3000 కేసు హాలిడే ఉంటేవాడు ఫ్రైడే ఐ మీన్ ఫ్రైడే అయితే కొంతమందికి మొన్న మాట్లాడినేనా ఫ్రైడే చూడు అట్లా ఎప్పుడైనా 2 వీక్స్కి ఒకసారి ఫ్రైడేనో లేకపోతే మంత్లీ ఒక ఫ్రైడేనో మనమే ఆడుకోవచ్చు ఆడు పవర్ ప్లే అయిపోయింది 3 బాల్ దాటి ఇస్తాడే పవర్ ప్లే అయిపోయింది లైన్ మీద బాల్ పోతాంటే లాస్ట్ wait Sriram you just check first okay you directly don't go no Sriram check here is it power play over or no పవర్ ప్లే అయింది అనుకుంటా that is what I'm telling you that is what I'm telling check here and then లాస్ట్ ఓవర్ అని చెప్పినే ఆయన ఎంపైర్ కూడా ట్రౌమటైజ్ చేస్తాడు నిన్న చూసి ఆ సినిమా చూసిన రాత్రి అనేది because when you're taking water only it was like 6 hours విడుముడయ్యా విడుముయాచి దాంట్లో రెజీనా క్యారెక్టర్ వాళ్ళ నౌతుల్లో మైండ్ మర్చి వాళ్ళందరూ రాలేదు చచ్చిపోయారు చేస్తారు అట్టగా ఎంపైర్ అవుట్ సెన్స్ లో మాత్రం అది ఒక వెరైటీ రోగం అంట అది ఏమి లేదు సినిమా లాస్ట్ ఒక అరగంట ఫైట్ తప్పించి ఏం సినిమా విడుముయాచి అంట తెలుగులో ఏదో విడుదలను ఏదో సంథింగ్ పట్టుదల ఏం లేదన్నావు వాళ్ళిద్దరు డైవర్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటారు ఫస్ట్ లో కార్ ఎక్కిపోతారు ఆ కార్ ఎక్కి సౌదీ అరేబియా లాంటి దేశం ఒకటి ఏదో ఇంకా దోవల పొంగని వీళ్ళని ఆల్రెడీ ముందే దాన్ని వేసి వాడిని తెల్లని తెంగిపోతారు వాడిని కాడ 8 కోట్లు లెక్క తీసుకుంటారు అదే స్టోరీ ఇంకా వాడు లాస్ట్ అరగంట ఫైట్ తప్పించి ఇంకా ఏమీ లేదు మనకడం చేసినాడు వాడు ట్రై చేసినాడు అనుకుంటాను లేదు ట్రై చేయలేదు కాల్ జారినట్టుంది అవునా దానికాడికి
ఇంకా డాక్ మహారాజ్ బాగుండేది మొన్న చూసాను. బాలకృష్ణ సినిమాలు అన్ని హిట్లు ఈ మధ్య. నానిగా టీజర్ చూసినవా? ఇది ఒక లంజా కొడుకు కథ. అసలు డైలాగ్ అసలు సెన్సార్ ఎట్టాలో చేస్తాందో నాకు అర్థం కాదు. వాడు దాన్ని ఎలా ఒకడు మేము ఎట్లా వచ్చాడు తెలుసా? అన్ని లాంగ్వేజ్లు ఉంది కదా, తమిళ్, మలయాళము, కన్నడ, తెలుగు. ఇది ఒక లంజా కొడుకు కథ. ఏ రండికా సన్కాల కథ అని హిందీలో. ఆ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో వరుసగా డైలాగులు వస్తాయంటే ట్యాటూ ఉంటుంది అనమాట వానికి. ఇక్కడ చేతికి నాని గారికి వాడు ఆడో వేసుకుని మాదిరి ఏది పుష్పాల్లో అల్లర్జున్ గాడు వేసుకుంటూ ఆడేసుకుని వేసి ఒక లంజా కొడుకు ట్యాటూ ఉంటుంది. అది ముక్కు పుడక పెట్టుకొని మొఖానికి రంగులు పూసుకొని వచ్చి అది లేడీ గెటప్ కాదన్న, మామూలు గెటప్. లేడీ లాగా ఉంది అది. రెండు జడలు వేసుకున్నాడు. చాలా స్లో అవుతుంది, ఎంత గట్టిగా కొడితే కానీ పోదు. అదే డిఫరెన్స్ అవతలకి అవతలకి మనకి. మనం కొట్టినామంటే 90% అర్థమవుతుంది. బాల్ పోతా అంటే బౌండరీ అని అంతే. ఇది బ్యాట్ నుంచి రిలీజ్ అయినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్కి అర్థమవుతుంది. మ్యాక్సిమం 90% బ్యాట్స్మెన్కి ఫీల్ నేను ఎలా మిడిల్ అయిందా లేదా. ఈ గ్రౌండ్లో ఎంత మిడిల్ అయినా పోతుంది. అదే నువ్వు చెప్పేది. నువ్వు దాన్ని ఎంత పవర్ చేసుకుంటావు అనే దాన్ని బట్టి డిఫరెన్స్. అది ఏ యాంగిల్లో పోతుంది అని ఆ పక్క అయితే పరిగెత్తాలి. ఆ పక్క 2 బోలే 2 డబ్బులు పరిగెత్తినాము. చేతిలో కూర్చుందే పట్ల స్టాండ్ తీసి ఆయన ఆడతాడు. వాడదే ఆ వల్లకి ఆ చెత్తలో కూర్చుంటే ఫస్ట్లోనే 3 బాల్ దాటైతే అని చెప్పిన ఉండరా నాయన ఆడు. ఆ వల్ల వాళ్ళ ఆవులకి కొట్టు చెట్ల లెక్కాదు. ల్యాండ్ బట్టి ఉంటుంది. నా బాల్ ల్యాండ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క బాల్ సిమ్ మీద ల్యాండ్ అయితే ల్యాండ్ అయ్యింది ఇట్లా పోయింది. ఫస్ట్ బాల్ లాస్ట్ బాల్ ఓడేసింది. కూడా చేయలేదు. నేను బ్యాట్ పెట్టేసరికి ఒకటి చేతికి పోయింది. వికెట్ ఇక్కడ పక్కనే చావచ్చు కదా. 2 పొలిటాస్ వేసింది. నేను కూడా తెల్లకుందిగో అడికన్నా కొడుతుంది కదా వేస్ట్ అయ్యిలో వెయ్యరు అంతే. ఫస్ట్ లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు బౌలర్స్ నుంచి. వీక్ కాదు, మంచి బాలే. ఓపెనింగ్ బౌలర్స్ ఎప్పటికైనా ఫస్ట్ బాలే వాడు నాకు బౌన్స్ ఏడేసాడు. 14 బాల్కి 7 కొట్టిండు. అన్నిదే ఉంటే ఆ రన్ నేను దా కాన్ఫిడెన్స్ తో నేను మింగింది. లేకపోతే ఫస్ట్ బాల్ నుంచి ఊంచి పోతే పోయిందని 10 బాల్లో నేను ఇక్కడ వీళ్ళు ఎక్స్ట్రాలోకి 50 ఇచ్చేది. మనం 180 వాళ్ళకి 180 ఆడుండి కొడితే నీకు బండి తెచ్చుకోవాలి. R15 ఉంది బాగుంది. సూపర్ షాట్. నీ సుడి మాకు లేదులే ఆడరా రే. గుడ్ షాట్ నాగా. రఘు సిక్సర్ నాగా. నాగా ఆడు. బైక్ పెట్టి 6 లేకపోతే 4. నా బౌలింగ్ లో నువ్వు ఒకసారి సుబ్బు ఒకసారి ఇచ్చినట్టు. ఏడ సుబ్బు ఇచ్చిండు, ఆడ నువ్వు ఇచ్చిన ఇంకొక రౌండ్. ఆడు అంతే. బడియా గుడ్ రన్నింగ్ 180 కొట్టండి చాలు. 50 వాళ్ళు ఇచ్చారు. జానీ బేస్డ్ సురేష్ బ్రో.